Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. Hi. Okay, so let's start. So to revise the what we discussed till now, we discussed about the only the work process related information. So we have 7 work process. So we discussed about the work process related information and some other daily monitoring transaction codes and all these things we discussed, right? So work process related, we discussed about the dialog, update, enqueue, background, message server, gateway, spool, and their related transaction codes, right? Here, the main first work process, the one work process which will take the request from the user. So what is that work process? Dialog, right? So dialog work process. So what are the transaction codes for the dialog work process? SM50. SM50, Yeah. So what is the difference between SM50 and SM66? SM50 local work process overview. SM66 global work. Global work. What do you mean by local? What do you mean by local? Local means single application. Local means Yeah. global means worldwide. Yeah, global means how many application servers we have? All application server means global. Everything is global. All the information will be tracked in the SM66. Okay, so that is the work process related information. So and also updates, enqueue, background. So background is very important here. So no one ask any questions on this one, but background, jobs creation, jobs monitoring, jobs cancellation, jobs changes. If anything asked, you have to tell about the jobs, SM36 or SM37. So where to check the dumps, system dumps? What is the transaction code to check the system dumps, above dumps, above runtime errors? ST22. That is the transaction code. ST22 is the transaction code to check the above dumps and everything. So system logs. SM21. SM21. Okay. How to check the logged on users list? How many users are logged into the system? How to check? SM04. Yeah, SM04. SM04, right, exactly. So AL08 is for the all. Okay, all users logged on list that we can see in the AL08. Okay, so that is the AL08. And also, I want to log the one transaction code from the user. So what is the transaction code? SM01. SM01. Okay, locking and unlocking. So if you go fresher wise, or sometimes some cases in experience wise, they will ask you like that only. Okay, you need to remember all these things. So I want to put a system message. What is the transaction code? SM02. SM02. Okay, so default 2 clients will be created. What are those 2 clients? By default, during the installation, 2 master clients will be created. 00001. Okay,
what is 000, what is 001. Both are master client only. What is 000, what is 001. 000 is the master client. 001 is the master client, but backup of master client. Suppose same data is available in the 000 and 001. Both are same, but so backup. So if something is happening in 000, we have the backup data is available here. So that's why here. But we cannot run any business here. We cannot run any business. So we have to create the one client. One manually we have to create the client. Manually అంటే మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట. అక్కడ బిజినెస్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, అక్కడ మనం బిజినెస్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మాన్యువల్లీ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద క్లయింట్. సో నార్మల్గా క్లయింట్ వచ్చేసి త్రీ డిజిట్స్ నెంబర్, ఐదర్ 000 నుంచి 999 దాకా ఉంటుంది. ఇందులో ఆల్రెడీ 2 ఎస్ఐపి వాడు ఇచ్చేసాడు మనకి. రిమైనింగ్ క్లయింట్ నెంబర్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఐదర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటూ 2 క్రియేట్ చేసుకుంటూ అనేది దట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది అవర్ బిజినెస్ ఇంట్రెస్ట్. బట్ ప్రొడక్షన్ మాత్రం ఓన్లీ ఒక క్లయింటే ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీలో మల్టిపుల్ ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే టెస్టింగ్ కోసం యూనిట్ టెస్టింగ్ అని సో ఇలా రకరకాల ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ఫైన్ client is 000 and 001 is the master clients. Now we need to create the client. Why? Because so we have the already master clients are available. We are logging into the master clients and we are doing everything in the master client, but that is not the suggestible approach. So what we have to do, we have to create the one custom client. Custom no word వస్తుంది, custom or manual client. అంటే మనం ఎస్ఐపిలో మామూలుగా మాన్యువల్గా మనం చేస్తాం, ఏది చేసినా సరే మాన్యువల్గా చేస్తాం. ఆ మాన్యువల్గా చేసేదాన్ని ఒక కస్టమ్ అంటారు అనమాట, అంతే ఏం లేదు. ఎస్ఐపి భాషలో కస్టమ్ క్లయింట్ అంటారు అనమాట. కస్టమ్ క్లయింట్, కస్టమ్ అంటే మనం చేసేదాన్ని మనం క్రియేట్ చేసి మనం యూజ్ చేసుకునేదాన్ని కస్టమ్ క్లయింట్ అంటారు అనమాట. ఓకే, కస్టమ్ క్లయింట్. సో ఆ క్లయింట్ నెంబర్ ఏదైనా ఉండొచ్చు, అనమాట. సో ఇప్పుడు టాపిక్ కూడా క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ కాల్డ్ ది క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఓకే, క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో వాట్ ఈస్ క్లయింట్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ క్లయింట్? సో క్లయింట్ ఈస్ an one business entity. Client is an business entity. Okay, client is an one business entity. So to run the business, we need a క్లయింట్. ఖచ్చితంగా క్లయింట్ కావాలా. అది 000 ఉంది కదా, దాంట్లో వాడుకోవచ్చు, కానీ దాంట్లో బిజినెస్ చేయదు కాదు, బిజినెస్ డేటా. మనం ఇప్పుడు దాకా చేసే కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని 000 వల్ల కాన్ఫిగరేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు, బట్ బిజినెస్ డేటా ఉంటుంది, బిజినెస్ డేటా ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని సో దీంట్లో చేయదు కాదు, ఇది వీటిల్లో చేయదు కాదు. సో యూ నీడ్ టు రన్ ద సో వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ద వన్ కస్టమ్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా. ఒక కస్టమ్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా, ఒక మాన్యువల్గా ఒక క్లయింట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలా. అది ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, దానికి కావాల్సింది ఏంటిది అనేది మనం ఇప్పుడు చూసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ క్లయింట్ మీన్స్ క్లయింట్ ఈజ్ అన్ వన్ బిజినెస్ ఎంటిటీ. టు రన్ ద బిజినెస్ వీ నీడ్ ఏ బిజినెస్ రన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్లయింట్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలన్నమాట. ఓకే, దాన్నే సో క్లయింట్ అంటారు అనమాట. సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద SCC4 is the transaction. SCC4 is the transaction to create a client. ఓకే, బట్ క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే దానికి ఒక లాజికల్ సిస్టమ్ అసైన్ చేయాలి, క్లయింట్కి. దాన్ని సేల్ ఆర్ BD54లో we can create it. We can create and we can assign it. We can create it. సో ఏంటి లాజికల్ సిస్టమ్ ఎందుకు క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే SCC4లో నీకు ఈ యొక్క లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఈ యొక్క లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది ఖచ్చితంగా మనకి క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఎక్కడ చేయాలి మరి? సేల్ కానీ BD54 అనే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఒక క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దానికి లాజికల్గా సిస్టాన్ని అసైన్ చేయాలి. లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్ విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్. లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే అబ్రివేషన్ అంటే టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్ విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్. సో we need to create a client. We need to create a client. అంటే ఐడెంటిఫై చేయటం ఏంటి? టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్ విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్. సో ఈ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటి? సో ఇప్పుడు చెప్తాను ల్యాండ్స్కేప్ అంటే. సో ల్యాండ్స్కేప్ అంటే మనకి ల్యాండ్స్కేప్ అంటే సపోజ్ మన ఈసీసీ తీసుకున్నాం అనుకో, మనకి ఈసీసీలో
మనకి ఈసీసీ తీసుకున్నాను, ఈసీసీ ల్యాండ్స్కేప్. ఈసీసీలో మనకి సో మినిమంగా 3 సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. ఈసీసీ డెవలప్మెంట్, ఈసీసీ క్వాలిటీ, ఈసీసీ ప్రొడక్షన్, ఇలా ఉంటుంది అనమాట ల్యాండ్స్కేప్. ఇది ల్యాండ్స్కేప్ అంటారు అనమాట. మై ల్యాండ్స్కేప్ కంటైన్స్ ఈసీసీ అండ్ నెట్వేవర్ కూడా ఉందనుకో, నెట్వేవర్ ప్రొడక్ట్ కూడా నువ్వు వాడుతున్నావు అనుకో, దాంట్లో కూడా డెవలప్మెంట్, దాంట్లో కూడా క్వాలిటీ అండ్ దాంట్లో కూడా ప్రొడక్షన్. సో ఈ విధంగా మనం సో 3 సిస్టమ్స్ ల్యాండ్స్కేప్ ఉంటుంది అనమాట. 3 సిస్టమ్స్ ల్యాండ్స్కేప్ అంటే డెవలప్మెంట్, సో క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, ప్రొడక్షన్. ఈ ప్రొడక్షన్లో మనకి బిజినెస్ డేటా నడుస్తుంది. బిజినెస్ యూజర్స్ అందరు లాగిన్ అయ్యి ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటారు. ఎందుకు మరి ఈ దీంట్లో లాగిన్ అయ్యి చేసే బదులు దీనిలో చేస్తున్నారు కదా, మరి దీంట్లో కూడా చేసుకోవచ్చు, ఒక సిస్టమ్ సరిపోద్దుగా అంటే లేదు. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్కి, ఆ తర్వాత చేంజెస్ని క్వాలిటీకి పంపిస్తారు. క్వాలిటీలో టెస్టింగ్ చేస్తారు. టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత టెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు టెస్టింగ్ చేస్తారు. అది అయిపోయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్కి మూవ్ అయిపోద్ది అనమాట డేటా. అక్కడ బిజినెస్ యూజర్స్ అందరూ వాడుకుంటారు. అంటే నువ్వు ఏదైనా ఒక ఫంక్షనాలిటీ కానీ ఒక కోడ్ని కానీ డెవలప్ చేసినప్పుడు దాన్ని డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లోకి మూవ్ చేయరు. ఎందుకంటే నువ్వు డెవలప్ చేసింది ఏదైనా హామ్ ఉంటుందా లేదా అనేది టెస్టింగ్ చేయాలి కదా. దానికి హామ్ ఉంటుందా లేదా, అది ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫంక్షనాలిటీ అనేది తెలియదు ఎవరికి. సో ప్రొడక్షన్లోకి వెళ్ళి దానికి అందుకని ఫస్ట్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు, ఇక్కడ డెవలప్ చేస్తారు. అన్ని ఒకటే సిస్టంలో అయితే క్లబ్ అవుతుంది. సంథింగ్ రేపు ఇష్యూ వచ్చిందనుకో, రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి రిమైనింగ్ యూజర్స్కి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీ మిస్ అవుతుంది. అప్పుడు వీ విల్ హ్యావ్ ఏ బిగ్ బిజినెస్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్. సో దట్స్ వై దే క్లయింట్స్ అనేవాళ్ళు సో దే వోంట్ బాదర్ అబౌట్ టు క్రియేట్ ద మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్. సో మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ క్రియేట్ చేస్తారనమాట. సో దానికి డెవలప్మెంట్ పేరు పెడతారు, క్వాలిటీ అని పేరు పెడతారు. సేమ్ అదేవిధంగా మనకి సపోజ్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా మన రియల్ టైం ఎగ్జాంపుల్ మాట్లాడుతుంటే, సో కోవిడ్ యాక్సిన్స్ మనకి సో ఫస్ట్ దాన్ని టెస్ట్ చేశారు, ట్రయల్ రన్స్, క్లినికల్ టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే సో ప్రొడక్షన్లోకి ఇచ్చారు. ప్రొడక్షన్లోకి అంటే హ్యూమన్స్కి ఇచ్చారు. ఫస్ట్ వాటిని టెస్ట్ చేశారు, దాన్ని డెవలప్ చేశారు ల్యాబ్లో, తర్వాతకి దాన్ని టెస్ట్ చేశారు. టెస్ట్ చేసిన తర్వాతనే దే విల్ ఫైనల్లీ రిలీజ్ ఇట్ టు ది హ్యూమన్స్, రైట్? సేమ్ అదేవిధంగా ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే, ఏదైనా అంతే, ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా, ఏ వ్యాక్సిన్ అయినా, ఏ ఇంజెక్షన్, అది మీకు తెలిసిందే, రైట్? సో సేమ్ అదేవిధంగా సపోజ్ లైక్ మనం బైక్ తీసుకున్నా, మొబైల్స్ తీసుకున్నా, మనకి డెవలప్మెంట్ యూనిట్ ఉంటుంది, టెస్టింగ్ యూనిట్ ఉంటుంది, దాని తర్వాత సో ప్రొడక్షన్లో కంటే షోరూమ్స్లోకి తీసుకొచ్చి పెడతారనమాట. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో అది ఓకే, ఆ విధంగా మనకి ఉంటుంది. సో మరి మన దాంట్లో మన బిజినెస్ చేయాలంటే క్లయింట్ కావాలని చెప్తున్నాం. మరి ఇక్కడ ఒక క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ సపోజ్ క్లయింట్ నెంబర్ 100 క్లయింట్ కావాలి అని చెప్తాం అనమాట. ఓకే, 100 క్లయింట్ కావాలని చెప్తాం. ఇక్కడ బిజినెస్ చేయాలంటే మరి ఇక్కడ 100 క్లయింట్ కావాలిగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏదో క్లయింట్ ఉందో అన్నిట్లలో సమానంగా ఉండాలి. సిస్టమ్ అంటే 3 సిస్టమ్స్ సమానంగా ఉండాలి. సో అన్ని సమానంగా ఉంటేనే టెస్టింగ్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది. లేదంటే మన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఒకరికి వేయాలా, సో అలాంటప్పుడు దాన్ని ఎక్కడో చిన్న వాటి మీద టెస్ట్ చేసి, సో ఏదో వేరే వాటి మీద మొక్కల మీద వాటి మీద టెస్ట్ చేసి సక్సెస్ అయిందని తీసుకొచ్చి హ్యూమన్స్ మీద వేసిన అనుకో, రేపు పొద్దున్నే ఫెయిల్ అయిందనుకో, హ్యూమన్స్ అందరూ పోతారు, రైట్? అలాంటప్పుడు మరి మనకి వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద టెస్టింగ్ ఎలా సక్సెస్ఫుల్ అవుతుంది? టెస్టింగ్ సక్సెస్ఫుల్ కావాలంటే సేమ్ టు సేమ్ జెన్యూన్స్ సేమ్ ఉండాలి కదా. అలాంటప్పుడే కదా టెస్టింగ్ చేసేది. మరి అలాంటప్పుడు సో ప్రాబ్లం వస్తుంది. అందుకనే సేమ్ క్లయింట్ వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ది ఆల్ ద 3 సిస్టమ్స్. ఓకే, ల్యాండ్స్కేప్ అంటే ఏంటంటే ల్యాండ్స్కేప్ కంటైన్స్ 3 సిస్టమ్స్: డెవలప్మెంట్, క్వాలిటీ, ప్రొడక్షన్. ఈ మూడింటిని కలిపి ల్యాండ్స్కేప్ అంటారు అనమాట. ల్యాండ్స్కేప్ అనే వర్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఎనీథింగ్ ఫస్ట్ డెవలప్ చేయాలంటే ఇక్కడ చేస్తారనమాట డెవలపర్స్. ఆ తర్వాత టెస్టింగ్కి మూవ్ చేస్తారు, టెస్టర్స్ టెస్టింగ్ చేస్తారు, ఇక్కడ ఉంటారు, రెడీగా ఉంటారు వాళ్ళు. ఆ తర్వాత ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తారు, ఇక్కడ టెస్ట్ చేస్తారు. బిజినెస్ యూజర్స్ అందరూ ఇక్కడ లాగానే ఆ ప్రొడక్ట్ని, ఆ ఫంక్షనాలిటీని యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఓకే, సో ఆ విధంగా మనకి ఈ బిజినెస్ ఫంక్షనాలిటీ అనేదాన్ని వాడతారనమాట. ఓకే, సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. ఏ సిస్టమ్ అయినా అదే ఉంటుంది. మరి ఇక్కడ డేటా నెట్వర్క్లో వస్తుంది, రైట్? మనకి బిజినెస్ డేటా పైన నెట్వర్క్లోంచి వస్తుంటుంది. అయితే అది 100 క్లయింట్లోకి మూవ్ కావాలా. ఇక్కడ మొత్తం మనకి 3 క్లయింట్లు ఉంటాయి, 000, 001, 100 క్లయింట్ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ 000, 00, 100 క్లయింట్ ఉంటుంది. దీంట్లో కావాలి. మరి డేటా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటుంది. ఏ సిస్టంలోకి మూవ్ కావాలి, నేను డేటా వస్తుంటుంది, అయితే డెవలప్మెంట్లోకి తీసుకెళ్లాలా, క్వాలిటీలోకి తీసుకెళ్లాలా, ప్రొడక్షన్లోకి తీసుకెళ్లాలా. లేదు డెవలప్మెంట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే డెవలప్మెంట్లో మళ్ళీ 3 క్లయింట్లు ఉంటాయి, 000, 001, 100 క్లయింట్ ఉంది. మరి దేంట్లోకి మూవ్ చేయాలి నేను అనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది అనమాట.
ఈ డేటాకి, ఎందుకంటే డేటా అనేది నెట్వర్క్లో వస్తుంటుంది. సో డేటా అనేది నెట్వర్క్లో వస్తుంటుంది, దేంట్లోకి మూవ్ కావాలనే కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో మరి అలా అంటప్పుడు మనం దానికి లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని అసైన్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్ విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్. ఎందుకంటే ఇక్కడ 100 క్లయింట్ అనుకో, ఇక్కడ 100 క్లయింటే, ఇక్కడ 100 క్లయింటే, ఇక్కడ 100 క్లయింటే, మనకి ఏది 100 క్లయింట్, ఏ సిస్టంలోకి డేటా వెళ్ళాలి అనే కన్ఫ్యూజన్లో ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి లాజికల్ సిస్టమ్ అనే దాన్ని అసైన్ చేయాలి. లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్ విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్. విత్ ఇన్ ద ల్యాండ్స్కేప్లో ఇది డెవలప్మెంట్ క్లయింటు, ఇది క్వాలిటీ క్లయింటు, ఇది ప్రొడక్షన్ క్లయింటు. ప్రొడక్షన్ క్లయింట్కి డేటా వెళ్ళాలి అని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. మరి దాని సింటాక్స్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంటే, సో అబ్రివేషన్ ప్రకారం అయితే ఓకే బాగానే ఉంది. మరి దాన్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే దానికి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది అనమాట. సింటాక్స్ ఏంటంటే, సో ఎస్ఐడి సిఎల్ఎన్టి క్లయింట్ నెంబర్, ఆ సింటాక్స్ ఇవ్వాలి ఏ సిస్టమ్కి, లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్. అసలు ఏంటంటే దీనికి డెవ్ కదా, డెవ్, సో సిఎల్ఎన్టి క్లయింట్ నెంబర్ 100. ఇక్కడ క్వాలిటీ కదా, క్వాలిటీ కాబట్టి ఎస్ఐడి క్యూఏఎస్ సిఎల్ఎన్టి 100 క్లయింట్. ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ కదా, పిఆర్డి ప్రొడక్షన్ సిఎల్ఎన్టి 100 క్లయింట్. ఓకే, సో పిఆర్డి 100 క్లయింట్. అంటే ఇక్కడ మనం ఇది డిఫరెన్షియేషన్ చూపిస్తుంది. లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది, రైట్, ప్రతి ఒక్క దాంట్లో సమానంగా లేదు. అదే దీంట్లో కూడా 000 క్లయింట్ అనుకో, డెవ్ సిఎల్ఎన్టి 000 క్లయింట్. ఇది సింటాక్స్ అనమాట. ఇది సింటాక్స్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అంటారు అనమాట. లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఎస్ఐడి సిఎల్ఎన్టి అండ్ క్లయింట్ నెంబర్ అన్ని కలిపి రాయాల. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది. లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది ఈ విధంగా మనం చేయాలన్నమాట, ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ విధంగా ఉండటం వల్ల మనకి నెట్వర్క్లో డేటా వచ్చేటప్పుడు ఎలా, మనకి బిజినెస్ డేటా వస్తుంది, ఫేస్ స్లిప్స్, ఫార్మ్స్ ఏదో వస్తుంటుంది. వచ్చినప్పుడు ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ బేస్ అయ్యి డేటా ఈ క్లయింట్కి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ ప్రకారం క్లయింట్ ఏ డేటాకి వెళ్ళాలి, క్వాలిటీ క్లయింట్ 100లోకి వెళ్ళాలి. కాబట్టి క్వాలిటీ క్లయింట్ 100 క్లయింట్లోకి డేటా వెళ్ళిపోద్ది అనమాట. సో ఆ విధంగా డిఫరెన్షియేషన్ చేయడానికి, ఒక విధంగా ఉంటుంది. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా మనకు తెలుసు చాలా మంది సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు, ఒక ఇద్దరు సేమ్ టు సేమ్ ఉంటారు, రైట్. వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ సేమ్ ఉంటుంది, సో వాళ్ళ ఫేస్ స్టైల్ ఉంటుంది, వాళ్ళ హైట్, సో ఎవ్రీథింగ్ సేమ్ ఉంటుంది. కాకపోతే ఒక్కటి డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. ఆ డిఫరెన్షియేషన్ మనం కనిపెడతాం. సో ఆ డిఫరెన్షియేషన్ ఒక కార్డు ఉంటుంది, ఇక్కడ హెయిర్ స్టైల్లో కానీ, సో వేరే దగ్గర కానీ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది అనమాట. సో దాన్ని బట్టి పలానా పర్సన్కి మనం ఇవ్వాలి అనే దానికి అక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ పడుతుంది. ఇక్కడ డిఫరెన్షియేషన్ ఏమంటారంటే ఐడెంటిఫై చేయడం, అక్కడ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం మనం ఇచ్చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా సిస్టంలో కూడా టు ఐడెంటిఫై ద క్లయింట్, సో దెర్ ఈస్ ఏ we need to assign the logical system to identify the client within the landscape. We need to create a client and we need to assign a logical system. Okay, you got it right? Any questions from here? క్లయింట్ అంటే ఏంటి, లాజికల్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్కి లాజికల్ సిస్టమ్ మధ్యలో ఉన్న సంబంధం ఏంటి? సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే లాజికల్ సిస్టమ్ ముందు డిఫైన్ చేయాలి, దాని తర్వాతనే వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద క్లయింట్. ఓకే, లాజికల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్లయింట్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఇది ఏ క్లయింట్, 100 క్లయింటా, లేదా డెవలప్మెంట్ 100 క్లయింటా, క్వాలిటీ 100 క్లయింటా, క్వాలిటీ 000 క్లయింటా అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తుంది అనమాట. దానికోసం ఈ లాజికల్ సిస్టమ్ అనేదాన్ని అసైన్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, ఇది మ్యాండేటరీ. సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేసే ముందులో లాజికల్ సిస్టమ్ అనేదాన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవన్? యూ గాట్ ఇట్, అండర్స్టాండ్ రైట్? Okay, so let me log in. I'm logging into the system. See here, so we have only 000 either 001 clients only ఉన్నాయి. సో దాంతో మనం ఏదైనా ఒక యూజర్తో లాగిన్ కావాలి మనం, అంటే ఐదర్ బేసిస్ యూజర్ కానీ, ఇక్కడ డిడిఎసి యూజర్తో ఇంకా లాగిన్ అయ్యి కాదు, ఎందుకంటే డిడిఎసి యూజర్తో మనం ఏం చేయలేము. ఇక ఏం చేయొచ్చు, జస్ట్ మానిటరింగ్, సో ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చేసుకోవచ్చు, బట్ కొన్ని వరకు డిడిఎసి వాడేది కాదనమాట. సో కొన్నిటి వరకు డిడిఎసి వాడేది కాదనమాట. సో దానికి మనం ఏం చేద్దామంటే ఒక కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే, సో SU01లోకి వెళ్ళి బేసిస్ అనే యూజర్ని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ ఉందనుకుంటాను, మనకి లేదు. ఓకే, బేసిస్ అనే యూజర్ని ఒకటి క్రియేట్ చేస్తున్నా.
డిడిఎస్ నుంచి ఇది మనకు సపరేట్ టాపిక్, దీన్ని సెక్యూరిటీ అంటారు అనమాట. యూజర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేయడం, పాస్వర్డ్లు, అది మనకి వస్తుంది, అప్పుడు చెప్తాను అనమాట నేను. ఓకేనా? సో అప్పుడు మనకి వస్తుంది, అది అప్పుడు చెప్తాను. జస్ట్ కంపెనీ నేమ్ అడిగినప్పుడు జస్ట్ కంపెనీ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అని వస్తుంది, కంపెనీ నేమ్. ఈ ఫామ్ ఫిల్ చేయాలి ఈ కంపెనీకి నేను క్రియేట్ చేసేటప్పుడు. మనకి వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద యూజర్ క్రియేట్ చేసాం, బేసిస్ యూజర్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. ఇది 0001 క్లయింట్లో 0001 క్లయింట్లో బేసిస్ అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం. బేసిస్ అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేసాం. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద బేసిస్ యూజర్. ఐఎమ్ చేంజింగ్ ద పాస్వర్డ్ టు లండన్ 2023, లండన్ 2023 అనే దానికి మార్చేసాను అనమాట బేసిస్ యూజర్తో. ఓకే, ఐ లాగిన్ విత్ బేసిస్ యూజర్తో లాగిన్ అయ్యాను. ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే SCC4లోకి వెళ్ళాలని చెప్పిన. మన లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయలేదు మనం ఇక్కడ. మనం లాజికల్ సిస్టమ్ అనేదాన్ని మనం క్రియేట్ చేయలేదు. సో క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ వేరే వాళ్ళు ఇంకో క్లయింట్ క్రియేట్ చేశారు, అదే 123 అనే క్లయింట్ని క్రియేట్ చేశారు అనమాట. 123 అనే క్లయింట్ని క్రియేట్ చేశారు. సో మన ఇక్కడ క్లయింట్ క్రియేట్ చేయాలంటే సో 000001 ఉంది, ఈ 2 క్లయింట్లే ఉన్నాయి మనకి, రైట్? సో మరి మనం కొత్త క్లయింట్ని క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లోకి లాగిన్ అయ్యి మన వర్క్ మొత్తం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ పెన్సిల్ సింబల్ ఉంటుంది, దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని, రైట్? సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద డిస్ప్లే బటన్, క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ ఎంట్రీ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ క్లయింట్, మనం ఏ క్లయింట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, 100 క్లయింట్ అనుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా చేసేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా సరే, సో క్లయింట్ 100 అని ఇచ్చేసాం. ఓకే, సంథింగ్ ఏదైనా ఇచ్చేసి సిటీ హైదరాబాద్ కాబట్టి హైదరాబాద్ అని ఇచ్చేసి. లాజికల్ సిస్టమ్ అడుగుతుంది ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ అడుగుతుంది కాబట్టి బ్రౌజ్ కొట్టండి. ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ ఏది లేదుగా, లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఇక్కడ, లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది లేదు ఇక్కడ, లేదు కాబట్టి సో మరి మనం ఏ క్లయింట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ క్లయింట్ పేరు మీద ఉండాలి లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది. ఎలా ఉండాలి? SID CLNT క్లయింట్ 100. సో ఇక్కడ మరి ఆ పేరు మీద లేదు, మరి మనకి ఎలా మరి ఇప్పుడు అంటే మళ్ళీ లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకుని రావాలి. సో అంటే మనం దీంట్లోకి వెళ్ళాలా, BD54 కానీ, సో BD54లోకి వెళ్ళి ఆ సెయిల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ లాజికల్ సిస్టమ్ క్లిక్ ఆన్ ద న్యూ ఎంట్రీ క్రియేట్ చేసుకొని లాజికల్ సిస్టమ్ నేమ్ ఏంటిది, సో లాజికల్ సిస్టమ్ SID అంటే ఏంటిది, ECP CL అంటే 100 క్లయింట్ కాబట్టి 100 క్లయింట్. ఆ సింటాక్స్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏదో ఒకటి ECP 100 ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసి సో సేవ్ కొడితే సరిపోతుంది అనమాట. ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అడిగింది. సో ఇది కూడా మీకు ఒక టాపిక్, జస్ట్ మీరు చేసి డిస్క్రిప్షన్ చేసి సేవ్ కొట్టండి, ఒక నెంబర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, మనకి ఇప్పుడు లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ అయిపోయింది, డేటా వాస్ సేవ్డ్, లాజికల్ సిస్టమ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. మీరు చూడండి, ఇంకో ECP CLNT 100 ఇది లాజికల్ సిస్టమ్ యొక్క పర్ఫెక్ట్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ అనమాట. సో ఈ విధంగా మనం నేమింగ్ కన్వెన్షన్ క్రియేట్ చేసినాం అనమాట. ఇప్పుడు లాజికల్ సిస్టమ్ మనం క్లయింట్ ఉంది కదా, దీంట్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ చూస్తే ఉంది, సో ఇది అసైన్ చేయాలి మనం. ఈ లాజికల్ సిస్టాన్ని మనం 100 క్లయింట్కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఇది ఏ క్లయింట్ అయితే ఉందో ఇక్కడ అదే క్లయింట్ ఉండాలన్నమాట. ఇది సింటాక్స్ అనమాట, ఇది పర్ఫెక్ట్ సింటాక్స్ అనమాట. ఇది SID CLNT 100. అదే NWD అనుకో, NWD CLNT, అదే నీ SID NWD అనుకో, NWD CLNT ఏ క్లయింట్ అయితే ఆ క్లయింట్ నెంబర్. అదే NWP అనుకో, NWP CLNT 100 క్లయింట్. అదే NW0 అనుకో, NW0 CLNT క్లయింట్ నెంబర్ 100. ఇలా సో we have the types of so logical systems we can create it. The syntax is common, this is the syntax is common, but so based upon the SID, based upon the client, your syntax, your client logical system naming convention will be changed, right? సో ఈ విధంగా మనం సో క్లయింట్ క్రియేట్ చేసినాం, క్లయింట్లోకి వెళ్ళాము, క్లయింట్ నేమ్ ఇచ్చాము, డిస్క్రిప్షన్ ఏదైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు, సిటీ ఏదైనా ఇచ్చేసుకోవచ్చు, బట్ లాజికల్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఇవ్వదు కాదు, పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి లాజికల్ సిస్టమ్. కరెన్సీ, సో ఇది ఇండియన్ క్లయింట్ అయితే మనది ఏంటిది
ఐఎన్ఆర్ కాబట్టి ఐఎన్ఆర్ ఇండియన్ రూపీ కరెన్సీ. క్లయింట్ రోల్ ఏంటి, ఇప్పుడు క్రియేట్ చేసే క్లయింట్ రోల్ ఏంటిది, ఐదర్ టెస్ట్ క్లయింటా, డెమో క్లయింటా, కస్టమైజేషనా, ప్రొడక్షనా. సో మనం ట్రైనింగ్లో మన అంటే ఈ క్లయింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నావా, ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నావా, ఇది క్రియేట్ చేస్తున్నావా, ఈ మూడిట్లో ఏది మన డెవలప్మెంట్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి ట్రైనింగ్ క్లయింట్ అని చెప్పేసుకుంటాం అనమాట. ఓకే, ట్రైనింగ్ క్లయింట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇట్, రైట్. సో దెన్ యూ కెన్ సీ హియర్ క్లయింట్, దీస్ ఆర్ ద క్లయింట్ సెట్టింగ్స్. ఇవి క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అనమాట. ఇవి క్లయింట్ స్పెసిఫిక్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. మనం సిస్టంలో ఈ 100 క్లయింట్కి సంబంధించిన ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి, మొత్తం ఓవరాల్గా సిస్టమ్ సంబంధించిన ఆబ్జెక్టులు ఉంటాయి. క్రాస్ క్లయింట్ అంటారు అనమాట, దాన్ని క్రాస్ క్లయింట్ అంటారు అనమాట. అంటే నువ్వు 100 క్లయింట్లోంచి వేరే క్లయింట్లో ఉండే డేటాను చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, లేదా 100 క్లయింట్లో ఉండి 100 క్లయింట్కి సంబంధించిన డేటాను చేంజ్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనేది ఆ సెట్టింగ్స్ ఎక్కడ చేస్తారంటే వీటినే సెట్టింగ్స్ అంటారు అనమాట. చేంజెస్ టు ది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్. క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ అంటే ఈ 100 క్లయింట్కి స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. యూ వాంట్ టు చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నావా, ఎస్ అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ వితౌట్ రికార్డింగ్. అంటే చేంజ్ చేయాలి, ఎవరైనా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లయింట్లో ఉండే డేటాని, ఆబ్జెక్ట్ని, కోడ్ని ఎవరైనా చేంజ్ చేయొచ్చు. బట్ రికార్డ్ కాకూడదు అనుకుంటే ఇది చేంజెస్ వితౌట్, ఇది ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ అంటే రికార్డ్ అవుతుంది, ఎవరెవరు ఏం చేంజ్ చేశారు అనే రికార్డింగ్ అవుతుంది అనమాట బ్యాక్ ఎండ్లో ఈ సెట్టింగ్స్ చేంజ్ చేసుకుంటే. లేదు నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే, సో నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ అంటే ఏమీ చేంజెస్ చేయరు కదనమాట. ఎవరు ఈ సిస్టంలో ఏ చేంజెస్ చేయాలి, ప్రోగ్రామ్ను కానీ, ఒక కామన్ కానీ, ఫుల్ స్టాప్ని కానీ, దే కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇట్ బికాస్ హియర్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్. Means client settings we change it to the no settings allowed, means no, they don't know anything. So it's a development system, right? So we have to put it as the changes of automatic recording of changes. We have to keep this one, right? Next one is the cross client and system wide anamata. System wide avana changes cheddam anukuntunnava, yes ante yes pettukuntam. Changes to the repository and cross client customization are allowed. So repository అంటే రిపాజిటరీలో ప్రోగ్రామ్స్ ఇవి ఉంటాయి అనమాట. క్రాస్ క్లయింట్ కస్టమైజేషన్ అంటే మనం మాన్యువల్గా చేంజ్ చేసిన డేటాని చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఈ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటే చేంజెస్ చేయదు కాదు, ఈ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకుంటే చేంజెస్ లేదనమాట, ఈ సెట్టింగ్స్ పెట్టుకున్నా చేంజెస్ లేదనమాట. అంటే నువ్వు ఏదైనా పెట్టేసుకోవచ్చు. బట్ ఎస్పెషల్లీ ప్రొడక్షన్లో నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ అని ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రిమైనింగ్ సిస్టంలో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ అని ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్లో చేంజెస్ చేస్తారు కదా, చేంజెస్ చేయాలి కాబట్టి ఈ సెట్టింగ్స్ని చేంజెస్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఇది ఏంటంటే క్లయింట్ ప్రొటెక్షన్ లెవెల్, నో రిస్ట్రిక్షన్. సో ఇవి మిగతా అవసరం లేదు. సో ఇవి క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అనమాట, క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్. మనకు ఒక్కొక్కసారి క్లయింట్ కనెక్షన్ ఓపెన్ చేయమంటారు అనమాట, ఒక్కొక్కసారి ప్లీజ్ ఓపెన్ ద క్లయింట్ అంటారు. అప్పుడు ఈ క్లయింట్ ఓపెన్ చేయడం అంటే చేంజెస్ని ఓపెన్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ ఉంటుంది, దాన్ని చేంజెస్ అలౌడ్ అని పెడతాం అనమాట. చేంజెస్ అలౌడ్ అని పెడతాం అనమాట. అప్పుడు సేవ్ కొట్టగానే మనకి చేంజెస్ సేవ్ అయిపోతాయి అనమాట. మనకి అయిపోయింది. సో మనకి క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది, క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఇక్కడ మన యూ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ద క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది. కావాలంటే బ్యాక్ వెళ్ళినామంటే ఇక్కడ మనకి ఏంగో 100 క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది, 100 క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఇక్కడ 100 క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఓకే, 100 క్లయింట్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో 001 100 క్లయింట్ కూడా క్రియేట్ అయిపోయింది. ఇది పర్ఫెక్ట్గా క్లయింట్ క్రియేట్ చేయడం అంటే. సో ఈ విధంగా ఈసీపీతో ఈ క్లయింట్ మనం క్రియేట్ చేసినాం అనమాట. ఈసీపీ బేసిస్ అనే యూజర్తో మనం ఒక కొత్త క్లయింట్ న్యూ లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసి ఇలా క్లయింట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇది క్లయింట్ యొక్క సెట్టింగ్స్. ఒక్కొక్కసారి మనకి మెయిల్స్ వస్తుంటాయి క్లయింట్ ఓపెన్ క్లోజ్ అని. కావాలంటే చూపిస్తాను మా దాంట్లో క్లయింట్ ఓపెన్ చూపించాయంగో క్లయింట్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. సో క్లయింట్ ఈజ్ ప్లీజ్ క్లోజ్ ద క్లయింట్ అంటాడు, అప్పుడు క్లయింట్ చేస్తాం. ఒక ఎస్ఐడి ఇస్తాడు, ఒక ఎస్ఐడి ఇచ్చేస్తాడు. సో రవీందర్ ప్లీజ్ హెల్ప్, నేను లేను. సో జిఆర్సి ఇంకో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఓపెన్ జిఆర్పి 400 క్లయింట్ ఓపెన్ చేయమని చెప్పాడు. అప్పుడు మా వాళ్ళు ఏం చేశారు, సో జిఆర్పి 400లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ SCC4లోకి వస్తారనమాట. SCC4లోకి వచ్చేసి 400 కదా, 400 మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి చేంజ్ పడతారు. ఓపెన్ చేయమన్నారు కదా, క్లయింట్ ఓపెన్ చేయమన్నారు కాబట్టి ఓపెన్ ఇది వాడుతాం అనమాట. ఇది టిక్ చేసుకోవాలా, చేంజెస్ కొట్టాలి. క్లోజ్ చేయమన్నప్పుడు నో చేంజెస్ అలౌడ్. సో నో చేంజెస్ అలౌడ్ కొట్టేస్తాం, సేవ్ కొడతాం, అయిపోద్ది. ఇది చేంజెస్ చేయటం అనమాట. సో క్లయింట్ ఓపెన్ చేయమన్నప్పుడు ఎమ్మటే ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. వాళ్ళు ఏం చేంజ్ చేస్తున్నారు తెలియదు కాబట్టి రికార్డింగ్ ఉండాలి కాబట్టి
ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేంజెస్ చేస్తారు. ఓపెన్ చేయమంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దీంట్లో క్లయింట్ ఓపెన్ చేయమంటే రేపు రియల్ టైంలో రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ ఆఫ్ చేంజెస్ అండ్ చేంజెస్ టు ది రిపాజిటరీ అండ్ క్రాస్ క్లయింట్ ఆర్ అలౌడ్, ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్ కొట్టుకుంటాం. అదే క్లయింట్ క్లోజ్ చేయమన్నప్పుడు నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్, నో చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ పెట్టి కొట్టేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే ఫస్ట్లో మూడోది ఇక్కడ ఫోర్త్ ఆప్షన్ అనమాట, నో చేంజెస్ అలౌడ్ డిపాజిట్ క్లాస్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డేటా పెట్టేస్తాం. పెట్టేసి చేంజెస్ చేస్తాం అనమాట. అంటే చేంజెస్ అంటే ఇప్పుడు ఈ పెట్టేసి మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే చేయలేము అనమాట. సిస్టంలో మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేయాలంటే సిస్టంలో చేంజెస్ చేయలేము అనమాట. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇప్పుడు క్లయింట్ ఓపెన్లో ఉందా క్లోజ్లో ఉంది? ఇప్పుడు క్లయింట్ క్లోజ్లో ఉంది. క్లోజ్ అంటే క్లయింట్ క్లోజ్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా క్లయింట్ క్లోజ్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ని చేంజ్ చేయాలి. ఎక్కడే చేంజ్ చేయాలా? నో చేంజెస్ అలౌడ్. క్లోజ్ చేయడం అంటే నో చేంజెస్ అలౌడ్, నో చేంజెస్ అలౌడ్ అని పెడతాం. ఓపెన్ చేయమంటే సెకండ్ ఆప్షన్, దీంట్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మనకి నిత్యం వస్తుంటాయి, ఎవ్రీడే మనకు వస్తుంటాయి. చూడండి, ప్రతిరోజు మనకు వస్తూనే ఉంటాయి ఇవి. ఒకసారి ప్రతిరోజు క్లయింట్ ఈజ్ ఓపెన్, ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు ఎన్ని రిక్వెస్ట్లు వస్తుంటాయి ప్రతిసారి. ఇది ఎవ్రీ పర్సన్ చేయాల్సింది అనమాట. ఇది ప్రతి ఒక్కరు చేయాల్సింది అనమాట ఈ వర్క్. సో అది నేనైనా కానీ ఎవరైనా సరే ఈ వర్క్ వస్తూనే ఉంటుంది, చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఇది చూస్తూనే ఉండాలి. ఓకే, ఈ విధంగా వస్తుంటుంది. సో మనకి మెయిల్స్ వస్తుంటే ఈ విధంగా మనం వర్క్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లయింట్ ఓపెన్ క్లోజ్ అంటే ఇది క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అంటారు అనమాట. వీటిని క్లయింట్ క్రియేట్ చేయడం కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది అనమాట. SCC 4లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇది క్లయింట్ క్రియేషన్ అండ్ లాజికల్ సిస్టమ్ అసైనేషన్. క్లయింట్ క్రియేషన్ అండ్ యూ కెన్ క్రియేట్ ద లాజికల్ సిస్టమ్ అసైనేషన్ as well. సో లాజికల్ సిస్టమ్ అసైనేషన్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాం. BD 54లోకి వెళ్ళి, ఓకే, BD 54లోకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ చేంజెస్ కొట్టి ఇక్కడ మనం అసైన్ చేస్తాం అనమాట. BD 54లోకి వెళ్ళి చేంజెస్ కొట్టి ఇక్కడ మనం లాజికల్ సిస్టమ్ పేరు కొడతాం అనమాట. సపోజ్ ECP CLNT. ఇప్పుడు క్లయింట్ 200 క్రియేట్ చేద్దాం, 200 ఇచ్చేస్తాం అనమాట. ECP 200 ఇచ్చేసి సేవ్ కొడతాం, అంతే. సేవ్ కొడుతూ ఓకే కొడుతూ అయిపోద్ది. సో ఇదే లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేషన్ అంటే. ఈ విధంగా లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధంగా ఎన్ని లాజికల్ సిస్టమ్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని క్లయింట్స్ అని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, సో అది మరి వాట్ నెక్స్ట్. క్లయింట్ క్రియేషన్ అయిపోయింది, లాజికల్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో యూ గాట్ ఇట్ రైట్. ఎనీ కన్ఫ్యూజన్? క్లయింట్ క్రియేషన్ అయిపోయింది, లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, క్లయింట్ క్రియేషన్, లాజికల్ సిస్టమ్ కనెక్షన్ ఇస్ డన్. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ నౌ. సో క్లయింట్ క్రియేషన్, లాజికల్ సిస్టమ్ అయిపోయిన తర్వాత సో మనం హౌ టు లాగిన్ టు ది, మరి మామూలుగా మనం అయితే సో న్యూలీ క్రియేటెడ్ క్లయింట్లోకి లాగిన్ అవుతున్నాం, రైట్. సారీ, మనమైతే ప్రజెంట్ అయితే 000 కానీ 001 కానీ లాగిన్ అవుతున్నాం, రైట్. మరి కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్లోకి లాగిన్ కావాలంటే ఎలా? కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్లోకి లాగిన్ కావాలంటే ఎలా లాగిన్ కావాలి? మరి కొత్తగా మనం 100 క్లయింట్ క్రియేట్ చేసినాం, రైట్. మరి దాంట్లోకి లాగిన్ కావాలంటే ఎలా లాగిన్ అవుతాం? మరి ఏమన్నా మరి మన డిఫాల్ట్ కంటే మనకి SAP స్టార్ DDIC యూజర్స్ వస్తారు SAP ఇన్స్టాలేషన్తో పాటు. సో ఇది కూడా కాబట్టి SAP స్టార్ DDIC యూజర్స్ ఉంటారు. ఆ ఇద్దరు ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద యూజర్స్తో లాగానే వర్క్ చేసేసుకుంటాం, వేరే యూజర్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మరి ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ 100 క్లయింట్ వరకే మన కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేసాం. ఏమంటే మనకి యూజర్స్ వస్తారా అంటే రారు. ఒక యూజర్ మాత్రమే వస్తుంది, అది SAP స్టార్ విత్ పాస్ వచ్చేసి పాస్వర్డ్. ఈ యూజర్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. ఈ యూజర్ మాత్రమే క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట. మరి దీంతో లాగిన్ అయ్యి మనం వేరే యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలా? ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం సిస్టంలోకి లాగిన్ కావాలంటే ECP అని క్లిక్ చేసినాం. ఓకే, ECP అని క్లిక్ చేసిన మన ఇక్కడ క్లయింట్ నెంబర్ ఉంది, ఇది 100 క్లయింట్. ఓకే, మనం మరి DDIC వర్కౌట్ అయితే చూద్దాం. లండన్ 2023 వర్కౌట్ అవుతా అంటే కాదు, ఎందుకంటే మనం లాగిన్ కాలేం, నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్. అదే SAP స్టార్ విత్ లండన్ 2023తో వర్కౌట్ అవుతా అంటే కాదు, ఎందుకంటే అది కూడా కాదనమాట. సో కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్లోకి PASS కొడితే లాగిన్ అవుతుంది. చూసారా, లాగిన్ అయింది. అంటే నేను కొత్త క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్లోకి కూడా లాగిన్ అయిపోయాను, 100 క్లయింట్లోకి లాగిన్ అయ్యాను. అంటే ఏ విధంగా లాగిన్ అయ్యానంటే సో దెర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ అనమాట. అంటే సో ఒక పారామీటర్ ఉంటుంది అనమాట. ఒక పారామీటర్ని చేంజ్ చేయాలి. ఆ పారామీటర్ ప్రొఫైల్స్, పారామీటర్ కాన్సెప్ట్ అనేది
మనకు వస్తుంది, అది నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఇది ఈ విధంగా కొత్త క్రియేషన్ క్లయింట్లోకి మనం లాగిన్ అయ్యాం అనమాట. మరి మనం కొత్త క్లయింట్ క్రియేట్ చేసినాం, మరి దాంట్లోకి డేటా ఉంటుందా అంటే ఉండదు. ఎందుకంటే డేటా అనేది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ డేటా, రైట్? అంటే ఈ క్లయింట్లో డేటా ఉంటే ఈ క్లయింట్లో ఉండదు, ఈ క్లయింట్లో ఉందని అన్నిట్లలో ఉండదు. సో క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ డేటా ఉండదు. ఓకే, సో మనం కొత్త క్రియేషన్ క్లయింట్లో లాగిన్ కావాలంటే SAP స్టార్ విత్ పాస్ అనే పాస్వర్డ్తో లాగిన్ కావాలి ఎప్పుడు ఏ క్లయింట్లోకైనా సరే, అది 100 క్లయింట్ అయినా 200 క్లయింట్ అయినా. బట్ డిఫాల్ట్ క్లయింట్స్ వస్తారు చూసినావా, ఈ 000 కానీ 001 కానీ, వాటితో మనం లాగిన్ కావాలంటే విత్ సో పాస్వర్డ్ మనం ఏదైతే మన ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో పాస్వర్డ్ ఇచ్చేస్తామో మన సూపర్ పాస్వర్డ్ లండన్ 20230222 దాంతో లాగిన్ అయ్యి మనం వేరే వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. బట్ కొత్త క్రియేషన్ క్లయింట్లోకి లాగిన్ కావాలంటే బై డిఫాల్ట్గా SAP స్టార్ విత్ పాస్ని ఎనేబుల్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, బై SAP స్టార్ విత్ పాస్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో మరి క్లయింట్ క్రియేట్ చేయగానే ఎమ్మటే డేటా రాదుగా. క్లయింట్ క్రియేట్ చేయగానే ఎమ్మటే నీకు డేటా రాదు క్లయింట్లోకి, ఎందుకంటే డేటా అనేది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్. నువ్వు ఈ క్లయింట్లోకి లాగిన్ అయ్యి వర్క్ చేస్తే ఈ క్లయింట్లోకే ఉంటుంది, అంతేగాని నువ్వు ఈ క్లయింట్లో ఉండదు. మనం ఇందాక సో మనం ఒక బేసిస్ అనే యూజర్ని క్రియేట్ చేసినాం, రైట్? ఇది ECPలోకి వెళ్ళి 001లో మనం యూజర్స్లోకి వెళ్ళి సో మనం కొంతమంది యూజర్స్ని క్రియేట్ చేసినాం. ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూపించడానికి డేటా అనేది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ ఉంటుంది, అంటే క్లయింట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. సో దీంట్లో మనకి బేసిస్, నరేష్ 1, SAP స్టార్, DDAC అనే యూజర్స్ ఉన్నారు, రైట్? దీంట్లో ఈ 4 యూజర్స్ ఉన్నారనమాట, బేసిస్ యూజర్స్ 4 ఉన్నారనమాట. అదే నువ్వు ఇప్పుడు కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన క్లయింట్లోకి లాగిన్ అవుతావు, 100 క్లయింట్లోకి SU01లోకి వెళ్దాం. దీనిలోకి వెళ్తే సో దీనిలోకి వెళ్ళి సెర్చ్ కొట్టగానే నీకు ఒక క్లయింట్ కూడా ఉండదు, దెర్ ఇస్ నో వాల్యూస్ ఫౌండ్, ఒక యూజర్ కూడా ఉండదు, ఎందుకంటే దీంట్లో డేటా ఉండదు. ఇప్పుడు కొత్తగా క్లయింట్ని క్రియేట్ చేసామంటే ఎమ్మటే డేటా రాదు నీకు, అది యూజర్ డేటా అయినా సరే, అది ట్రాన్సాక్షనల్ డేటా అయినా సరే, ఇది మాస్టర్ డేటా అయినా సరే దాంట్లో ఉండదు. మరి ఎలా దాంట్లోకి డేటా రావాలంటే ఎలా? డేటా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, అంతే కదా. డేటా రావాలంటే ఇప్పుడు డేటా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, కొత్త క్రియేట్ చేసినా కాబట్టి దాంట్లో డేటాని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మరి ఎలా అంటే డేటాని మాన్యువల్గా మన డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు డేటాను క్రియేట్ చేసుకుంటారు, డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకుంటారు, అది ఫైన్, బాగానే ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనకు ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట, డేటా కాపీ. అంటే క్లయింట్లో డేటాను కాపీ చేసుకోవటం, క్లయింట్ కాపీ. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా నా దగ్గర ఒక డేటా ఉంది, ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంది, ఒక జిప్ ఫైల్ ఉంది, లేదా ఒక మూవీ ఉంది అనుకుందాం నా మొబైల్లో. సో మరి అది నీ మొబైల్లోకి రావాలంటే ఏం చేయాలా? త్రూ బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ ద్వారా నేను నా దగ్గర నుంచి నీ దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాను, రైట్? బ్లూటూత్ సంథింగ్ యాప్ లేకపోతే కేబుల్ ద్వారానో ఏదో విధంగా నేను ఐ విల్ సెండ్ దట్ మూవీ టు యూ, రైట్? డేటా ఆల్రెడీ ఉంది కదా నీకు, ఆల్రెడీ 000లో ఉంది, 000లో ఉంది నీకు. దీని సిస్టంలోనే ఉంది, సిస్టంలోనే అన్ని క్లయింట్స్ ఉన్నాయి, సిస్టంలోనే ఒకటే సిస్టంలో నీకు 000 క్లయింట్ ఉంది, 000 క్లయింట్ ఉంది. సో నీకు కొత్తగా 100 క్లయింట్ కూడా క్రియేట్ చేసినావు, నువ్వు కొత్తగా 100 క్లయింట్లు కూడా క్రియేట్ చేసినావు. దీంట్లో 000 ఉంది, ఇది డిఫాల్ట్గా వచ్చేది, SAPతో పాటు వస్తుంది. కొత్తగా 100 క్లయింట్ క్రియేట్ చేసినావు, ఎందుకంటే నువ్వు దీంట్లో బిజినెస్ చేయకూడదు కాబట్టి, డేటా దీంట్లోకి రాకూడదు కాబట్టి, ఒకటే SAP సిస్టంలో, ఒకటే ECP సిస్టంలో నువ్వు ఏం చేసినావు అంటే 3 క్లయింట్లు క్రియేట్ చేసినావు. 2 ఆల్రెడీ ఉన్నాయి, ఒక కొత్త క్లయింట్ దీంట్లో డేటా స్టోర్ చేసుకున్నామని. సో డేటా మరి దీంట్లోకి వస్తుంది, ఇప్పుడు డేటా బయట నుంచి వచ్చే డేటా దీంట్లోకి వచ్చేస్తుంది, దీంట్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఈ క్లయింట్లో స్టోర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం చెప్పిన సో డేటా అనేది క్లయింట్ స్పెసిఫిక్. నువ్వు ఇప్పుడు దాకా ఏం చేసినావు పొరపాటున దీంట్లోనే లాగిన్ నేను నీ డేటాను మొత్తం దీంట్లో సేవ్ చేసుకున్నావు. 2 నెలలు పట్టింది దీనిలో వర్క్ చేసుకోవడానికి. మళ్ళీ దీంట్లో అదే డేటాని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మళ్ళీ ఒక 2 నెలలు పట్టింది కదా, టైం వేస్ట్. అలా కాకుండా SAP వాడు మనకు ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అనమాట, క్లయింట్ కాపీ. అంటే ఒక క్లయింట్లో ఉండే డేటాని ఇంకొక క్లయింట్లో కాపీ చేసుకోవచ్చు, అయితే దీంట్లో ఉండేదాన్ని దీనికి, లేదా దీంట్లో ఉండేదాన్ని దీనికి. ఒక కొత్త క్లయింట్లో ఉండే డేటాని ఇంకొక క్లయింట్లో కాపీ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దాన్నే క్లయింట్ కాపీస్ అంటారు అనమాట, క్లయింట్ కాపీస్ అనమాట, క్లయింట్ కాపీస్ అంటారు అన్నమాట దాన్ని, క్లయింట్ కాపీ. సో ఒక క్లయింట్లో ఉండే డేటాని ఇంకొక క్లయింట్లోకి చేసుకుంటారు అనమాట. సో ఈ క్లయింట్ కాపీస్ అనేది 3 టైప్స్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకటి లోకల్ క్లయింట్ కాపీ, ఇంకోటి రిమోట్ క్లయింట్ కాపీ, ఇంకోటి క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్, క్లయింట్ ఎక్స్పోర్ట్ అండ్ ఇంపోర్ట్ ఆప్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద 3 types of client copies are available. సో లోకల్ క్లయింట్ కాపీ,
ఓకే, సో ప్రాక్టీస్ చేస్తారా చెప్పమంటారా? ఎట్లయినా ఈ 3 టాపిక్స్, ఈ 3 టైప్స్ ఆఫ్ క్లయింట్ కాపీస్ ఈ రోజుతో అయిపోదు. సో ఇప్పుడు దాకా చెప్పింది ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారంటే ఇక్కడతో ఆపేస్తాను. రేపు చెప్తాను. సారీ, ప్రాక్టీస్ చేస్తాం సార్. సరే చేయండి. మరి అట్లయితే క్లయింట్ క్రియేట్ చేయడం, లాజికల్ సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, జస్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్లయింట్ సెట్టింగ్స్, దీస్ టాపిక్స్ టు ప్రిపేర్ ఇట్. ఓకే, క్లయింట్ క్రియేషన్ ఎలా చేయాలి, క్లయింట్ క్రియేషన్ ముందర లాజికల్ సిస్టమ్ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, దెన్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ని ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాము, క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ ఏ విధంగా చేస్తాము, క్లోజ్ ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాము. సో దాన్ని మామూలుగా ఫార్మల్లో ఓపెన్ క్లోజ్ అంటారు. అదే మన భాషలో ఏంటంటే చేంజెస్ అలౌడ్, చేంజెస్ క్లోజ్, నో చేంజెస్ అలౌడ్. ఏ విధంగా చేంజ్ చేస్తాం అనేది ఈ 3 టాపిక్స్ ప్రిపేర్ కండి ఈరోజు. ఓకే, ఈ 3 చెప్పాను, ఈ మూడు వాటిని ప్రిపేర్ కండి. ఏ విధంగా మీకు వస్తుంటాయి. హౌ టు ఓపెన్ ద క్లయింట్ అండి, వీ హ్యావ్ టు గో టు ద SEC4. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద చేంజ్ బటన్. దేర్ వీ కెన్ చేంజ్ ద సెట్టింగ్స్ టు ది చేంజెస్ అలౌడ్. సింపుల్ అట్లా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. టు క్లోజ్ ద అంటే నో చేంజెస్ అలౌడ్. 2 ways వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్. రెండింటి దగ్గర మనం చేంజ్ చేయాలన్నమాట. ఒకటి ఎక్కడ చేంజ్ చేయాలి మనం, SEC4లోగా ఒకటి క్లయింట్ స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్రాస్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఈ రెండింటి దగ్గర చేంజ్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం. ఓకేనా, ఈ రెండింటి దగ్గర చేంజ్ చేసుకోవాలి మనం. సో ఇది నో చేంజెస్ ఎలా ఉంటే దీంట్లో మనం చేంజెస్ చేయదు కాదనమాట. సపోజ్ నేను దీంట్లో ఇప్పుడు ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాం, BD54లోకి వెళ్ళి అదే చేంజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, చేంజెస్ టు ది రిపాజిటరీ క్లాస్ క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ నాట్ పర్మిటెడ్ అంటే ఓపెన్ కావట్లేదు అంటుంది అనమాట. ఇంకా చేంజ్ బటన్ రాదు నీకు, ఇంకా చేంజ్ చేయదు కాదు, ఓన్లీ డిస్ప్లే బటనే ఉంటుంది. నువ్వేమీ చేంజ్ చేయదు కాదు. ఎందుకంటే నువ్వేం చేసినావు అంటే SEC4లో ఇక్కడ 100 క్లయింట్లో సెట్టింగ్స్ని క్లోజ్ చేసినావు, నో చేంజెస్ అలౌడ్ అని పెట్టినావు. అందుకనే నువ్వు ఏదైనా కొత్తది ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే, BD54లోకి వెళ్ళి ఏదైనా క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఇట్లా వస్తుంది, కొత్తగా నమ్మటే రాదు. ఇక బాబు నువ్వు సెట్టింగ్స్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవాలా, అప్పుడే నువ్వు ఎక్కువ ఓకే కొట్టేసిన కొన్ని చేంజ్ బటన్ రాదు. ఎలా చేంజ్ చేస్తావు నువ్వు ఇక్కడ? అదే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే SEC4లోకి వెళ్ళి, ఓకే, SEC4లోకి వెళ్ళి క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ని ఓపెన్ చేస్తాను. ఇక్కడ అలౌడ్ పెట్టిన ఓకే, అలౌడ్ పెట్టాను కదా. ఇప్పుడు BD54లోకి వెళ్తాను. ఓకే, BD54లోకి వెళ్ళి SAP స్టార్ మనకు అలౌడ్. ఇప్పుడు అంటే SAP స్టార్తో చేంజ్ చేసుకోవాలి కాదు, అంటే వేరే యూజర్స్తో చేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరే యూజర్తో చేంజెస్ చేస్తే అప్పుడు అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, చేంజెస్ ఆర్ అలౌడ్ అని వస్తుంది అనమాట, అన్ని క్లయింట్ ఏదైనా చేంజ్ చేస్తే. సో ఈ విధంగా క్లయింట్ సెట్టింగ్స్ అనేది ఓపెన్ చేసుకుంటాం, క్లోజ్ చేసుకుంటాం అనమాట. అది ఓకే, అర్థమైంది కదా. సో ఇది ఒకటి రివ్యూ చేసుకోండి, ఈ 2 క్రియేట్ చేసుకోండి, సరిపోతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ లోకల్ క్లయింట్ ఆఫీస్ గురించి చెప్తాను. దీంట్లోనే క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇది మొత్తం క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద వస్తుంది. క్లయింట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చిన్న టాపిక్ కూడా చెప్పుకున్నాం. నెక్స్ట్ క్లయింట్ కాపీస్ ఉంటుంది, 3 టైప్స్ ఉంటుంది. దీంట్లో లోకల్, రిమోట్, క్లయింట్. ఇది చాలా సింపుల్ యాక్చువల్లీ, ఇక్కడ నుంచి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది క్లయింట్ కాపీస్. సో ఓకే, ఇవి ప్లస్ మన ప్రీవియస్ వీక్లో చెప్పుకునే మొత్తం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, చేస్తారు కదా. సో ఓకే, మరి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. దెన్ విల్ కనెక్ట్ టుమారో అగైన్. ఓకేనా, ఓకే గైస్, థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ.